प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम नाट्यकार विजय मिश्रंकर तट निरंजना नाटक संपर्क रे आलोचना करिबा, जहाँकि आमर +3 5th सेमिस्टर एकादश पत्र द्वितीय एकक रही अछि। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम करी यही चैनल को आसुचंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु, जहाँ फल मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। तो मो पूर्व वीडियो रे तट निरंजना नाटक संपर्क रे ही आलोचना कर सारी। तो जो मैंने देखि नाहांती एही वीडियो रो डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिंक दे देबी, तो लिंक रे क्लिक करी देखि नेबे। तो आज आम तट निरंजना नाटकर प्रश्नोत्तर संपर्क में आलोचना करिबा। जेकोसी भी प्रश्न आसिले तट निरंजना संपर्क में यही भाव में उत्तर लिखिले सठिक मार्क मिल पारिबो। तो चलंतु देखिबा तट निरंजना नाट्यकार विजय मिश्र। प्रथमे आमे नाट्यकार संपर्क बा नाट्यकार परिचय विषय जानिबा। पूर्व वीडियो रे मु मध्य आलोचना कर सारी नाट्यकार परिचय। तो जेकोसी भी प्रश्न आसिले प्रथमे आमको नाट्यकार उपरे किछि लिखिबाकू पड़े, तापरे आमे विषय वस्तु लिखि थाउ। तो तेणु आमको एठारे मध्य से नाट्यकार संपर्क रे दृष्टि देबाकू पड़िबो। तो चलंतु देखिबा। 60 दशक परवर्ती बा 19 शताब्दीर द्वितीयार्धर नाट्य जगत रे विजय मिश्र एक स्पर्धित उच्चारण। जननी नाटकरू तांकर जययात्रा एवं प्राय 70 खंड नाटक से लिखिछंती। प्रथमे से व्यावसायिक रंगमंच रे मनोनिवेश करथिले हें परवर्ती पर्याय रे सेथिरु से ओल्हेई आसी नवनाट्य आंदोलन रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करी आसिछंती एवं नवनाट्य आंदोलन को प्रतिष्ठा देबारे तांकर अविस्मरणीय रहिछि। तो 60 दशक परवर्ती बा 19 शताब्दीर द्वितीयार्धरे ही नाट्यकार विजय मिश्र एक स्पर्धित उच्चारण। तांकर जननी नाटकर ही जययात्रा होइछि एवं प्राय 70 खंड नाटकर से रचयिता। प्रथमे से व्यावसायिक रंगमंच रे ही मनोनिवेश करथिले, परवर्ती समय सेथिरु से ओल्हेई आसी नवनाट्य आंदोलन रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करी आसिछंती एवं नवनाट्य आंदोलन को प्रतिष्ठा देबारे तांकर अविस्मरणीय रहिछि। 1936 मसीहा जुलाई मास 15 तारिख रे बालेश्वर अंतर्गत नीलगिरीर बालीपाटना ठारे जन्म ग्रहण करथिले। तो तांको जन्म हेउछि 1936 मसीहा जुलाई मास 15 तारिख एवं जन्मस्थान हेउछि बालेश्वर अंतर्गत नीलगिरीर बालीपाटना। तांको पितांको नाम हरिहर मिश्र एवं माता अन्नपूर्णा देवी। एही महान व्यक्तिंकर 2020 मसीहा महामारी कोरोना लॉकडाउन समय रे महाप्रयाण घटिछि। तो दृष्टि देव पूर्व वीडियो रे मो नाट्यकार संपर्क रे तांको परिचय विषय टिके भिन्न भाव में लिखिथिली एवं आजिर जो प्रश्नोत्तर आलोचना रे परिचय विषय से एका कथा रहुछि, किंतु ताहाको टिके व्याख्या करिबारे भिन्न अछि। तो एहीपरि भाव में जेकोसी भी प्रश्न आसिले लिखि पारिबो नाट्यकार परिचय। तो चलंतु देखिबा नाटक संपर्क रे। आलोच्य नाटक ऐतिहासिक अटे। तट निरंजना एक नदीर नाम। ए नदीर तटरे गढ़ी उठिछि पवित्र धर्मीय अनुष्ठान। आधुनिक ओडिया नाटक रे तट निरंजना एक सफल नूतन नाम। जीवनर प्रश्न असमाहित, जीवनर प्रकृत सत्य कौन, जीवनर एई समस्या को नहीं नाट्यकार तट निरंजना नाटक रचित। तो तट निरंजना नाटकर क्यों भित्तिभूमि उपरे पर्यवेसित। तो यही नाटकटी एक ऐतिहासिक नाटक। तट निरंजना हेउछि एक नदीर नाम।
ତ ନଦୀର ତଟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ପବିତ୍ର ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକରେ ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ଏକ ସଫଳ ନୂତନ ନାମ। ତ ସେଠାରେ ଜୀବନର ପ୍ରଶ୍ନ ଅସମାହିତ। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଜୀବନର ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କ ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ନାଟକଟି ରଚିତ। ଏହି ନାଟକରେ ଇଚ୍ଛାମତୀ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା କାମନାର ପୁଣ୍ୟମୟୀ ନଦୀର ନାମ ଇଚ୍ଛାମତୀ। କେବଳ ଇଚ୍ଛାମତୀର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହିପରି ସୁଜାତା, ଗୋପା ଭଳି ନାରୀମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରର ପରିଭାଷା ହିଁ ଠିକ୍ ଏଇଆ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତଟ ନିରଞ୍ଜନା ନାଟକରେ ତ ଇଚ୍ଛାମତୀ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ବା କାମନାର ପୁଣ୍ୟମୟୀ ନଦୀର ନାମ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାମତୀ। କେବଳ ଇଚ୍ଛାମତୀର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହିପରି ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସୁଜାତା, ଗୋପା ଭଳି ନାରୀମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରର ପରିଭାଷା ହିଁ ଠିକ୍ ଏଇଆ। ପୃଥିବୀର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏକ ମହାନ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରସାର ଓ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଅନ୍ଧମାନବ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏହି ମହାନ ସତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କରି କହିଥିଲେ, ଏ ସଂସାର ଦୁଃଖମୟ, କାମନା ଦୁଃଖର କାରଣ, କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ତ ପୃଥିବୀର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ମହାନ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରସାର ବା ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ରହିଥାଏ ବା ବୁଦ୍ଧମାନେ ନିୟମ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଅନ୍ଧମାନବ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏହି ମହାନ ସତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କରି କହିଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ଦୁଃଖମୟ। ତ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? ନା କାମନା ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ। ତ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ଯେହେତୁ ସଂସାର ଦୁଃଖମୟ ଅଟେ ଏବଂ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି କାମନା, ତେଣୁ ଦୁଃଖର ବିନାଶ କିପରି ହେବ? ନା କାମନାର ବିନାଶ ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ହେବ। ନିଜର ପତ୍ନୀ ଓ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିରଞ୍ଜନା ତଟସ୍ଥ ବୋଧିଦ୍ରୁମ ଛାୟାରେ ଜୀବନର ଏହି ସତ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଗୌତମ। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛାମତୀ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିଛି। ସେଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା ପରି। ବର୍ଷାକ୍ଲାନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବନଭୂମି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାପ୍ଳାବିତ ହେଲା। ଭିକ୍ଷୁଣୀ ଇଚ୍ଛାମତୀକୁ କିନ୍ତୁ ଦେଇଗଲା ଏକ ଅସ୍ଥିରତା, ଅଜସ୍ର ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ବ୍ୟାକୁଳ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଆକାଙ୍କ୍ଷୀ। ସାଥୀ ଭିକ୍ଷୁ ନୀଳଲୋହିତ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଫଲ୍ଗୁରେ ଅବାରିତ ବନ୍ୟାରେ ହେଲା ନିରାଶ୍ରୟ। କିନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷୁ ଆନନ୍ଦ? ତ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଓ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନା ତଟସ୍ଥ ବୋଧିଦ୍ରୁମ ଛାୟାରେ ଜୀବନର ସତ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛାମତୀ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟା ପରି। ବର୍ଷାକ୍ଲାନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବନଭୂମି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାପ୍ଳାବିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷୁଣୀ ଇଚ୍ଛାମତୀକୁ ଦେଇଗଲା ଏକ ଅପୂର୍ବ ଅସ୍ଥିରତା, ଅଜସ୍ର ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ବ୍ୟାକୁଳ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଆକାଙ୍କ୍ଷୀ। ସାଥୀ ଭିକ୍ଷୁ ନୀଳଲୋହିତ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଫଲ୍ଗୁରେ ଅବାରିତ ବନ୍ୟାରେ ହେଲା ନିରାଶ୍ରୟ। କିନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷୁ ଆନନ୍ଦ? ପ୍ରଭୁ ତଥାଗତ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଥିଲେ। ସଂଘ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହିସାବରେ ସକଳ ଦୁର୍ବଳ ସଂଶୟ ମୋଚନ କରିସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛାମତୀ ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୈବିକ ସତ୍ୟକୁ ନେଇ ନିର୍ବାସିତ ହେଲା। ନୀଳଲୋହିତ ନୂତନ ମୁକ୍ତି ଆଉ ନୂତନ ଉତ୍ତର ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଗକୁ ଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତଥାଗତ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ସଂଘ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହିସାବରେ ସକଳ ଦୁର୍ବଳ ସଂଶୟ ମୋଚନ କରିସାରିଥିଲା, ତେଣୁ ଇଚ୍ଛାମତୀ ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାର ସତ୍ୟତାକୁ ନେଇ ନିର୍ବାସିତ ହେଲା।
ନୀଳଲୋହିତକୁ ନୂତନ ମୁକ୍ତି ଆଉ ନୂତନ ଉତ୍ତର ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଗକୁ ଗଲା। ଏପଟେ ଗୌତମଙ୍କ ହୃଦୟର ନିର୍ଭୂତ କନ୍ଦରରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଲା ଇଚ୍ଛାମତୀର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ଇଚ୍ଛାମତୀର ବ୍ୟାକୁଳ ଜିଜ୍ଞାସା ରକ୍ତମାଂସର ଦେହକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ନ କରି ପୃଥିବୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମୀକରଣର ସୂତ୍ର ଖୋଜିବାରେ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନୀ ମନ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୌତମଙ୍କ ହୃଦୟର ନିର୍ଭୂତ କନ୍ଦରରେ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଛି ଇଚ୍ଛାମତୀର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଇଚ୍ଛାମତୀର ବ୍ୟାକୁଳ ଜିଜ୍ଞାସା, ତ ଇଚ୍ଛାମତୀ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଜିଜ୍ଞାସା ରହିଛି, ରକ୍ତମାଂସର ଦେହକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ନ କରି ପୃଥିବୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୀକରଣର ସୂତ୍ର ଖୋଜିବାରେ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନୀ ମନ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇଛି। ମନେ ହେଲା ନା ଆହୁରି ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚରା ଯାଇନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଯାବତ୍ ମିଳିନାହିଁ। ନିରଞ୍ଜନା ଯେ ପ୍ରବହମାନା ଚିର ନିତ୍ୟ ଉତ୍ତରଣ ତାର ଅଭିପ୍ସା। ତ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛାମତୀର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ୟାକୁଳ ଜିଜ୍ଞାସା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତମାଂସର ଦେହକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ନ କରି ପୃଥିବୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୀକରଣର ସୂତ୍ର ଖୋଜିବାରେ ତାର ମନ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ଉଠିଛି, ତ ସେତେବେଳେ ମନେ ହୋଇଛି ନା ଆହୁରି ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ତ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚରା ଯାଇନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଯାବତ୍ ମିଳିନାହିଁ। ତ ନିରଞ୍ଜନା ଯେ ପ୍ରବହମାନା ଚିର ନିତ୍ୟ ଉତ୍ତରଣ ତାର ଅଭିପ୍ସା। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି। ତ ନିରଞ୍ଜନା ହେଉଛି ଏକ ନଦୀର ନାମ, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରବହମାନା, ତାର ନିତ୍ୟ ଉତ୍ତରଣ ହେଉଛି ତାର ଅଭିପ୍ସା। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଶେଷ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରଶ୍ନ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ ନିଜର ସକଳ ଅଶାନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଗୋପା ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଛାଇ ଆଲୁଅ ଭିତରେ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ ସକଳ ସୌମ୍ୟ ନୀରବତା ଭିତରେ। ଚାଲିବାର ଶେଷ ନାହିଁ, କାମନା ଓ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ନିରଞ୍ଜନା ହେଉଛି ପ୍ରବହମାନା ଏବଂ ତାର ଚିର ନିତ୍ୟ ଉତ୍ତରଣ ତାର ଅଭିପ୍ସା, ତେଣୁ ସେଠାରେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନର ଶେଷ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ ନିଜର ସକଳ ଅଶାନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏବଂ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଗୋପା ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଛାଇ ଆଲୁଅ ଖେଳ ଭିତରେ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ ସେହି ସକଳ ସୌମ୍ୟ ନୀରବତା ଭିତରେ। ଚାଲିବାର ଶେଷ ନାହିଁ, କାମନା ଓ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛାମତୀର ଭିକ୍ଷୁ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନର ମର୍ମ ବୁଝିବାକୁ ସେ ଯେ ଉଦ୍ୟତ। ମାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝେନି। ସଂଘ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଲିପିବଦ୍ଧ ଉତ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ପ୍ରଶ୍ନିଳ ମନ ଯେ ସଂଗଠନ ଓ ଅନୁଶାସନର ବିରୋଧୀ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛାମତୀର ମନରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝେନି। ସଂଘ ହେଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଲିପିବଦ୍ଧ ଉତ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ପ୍ରଶ୍ନିଳ ମନ ଯେ ସଂଗଠନ ଓ ଅନୁଶାସନର ବିରୋଧୀ। ତେଣୁ ଗୌତମଙ୍କୁ ନୀରବ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସଂଘର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ମାନିବାକୁ ହୁଏ। କାମନା ଆଶାର ଅନ୍ୟ ନାମ ନୁହେଁ ଏବଂ ମୁଁ ସର୍ବଶେଷ ବୁଧ ନୁହେଁ। ଇଚ୍ଛାମତୀ, ସୁଜାତା, ଗୋପା ସମସ୍ତ ପଟକୁ ଟାଣି ହୋଇଯାନ୍ତି। ଦର୍ଶନର ଶେଷ ତଥ୍ୟ ମଣିଷର ଉତ୍ତରରେ ତାର ଚୈତ୍ୟ ବିହରଣକୁ ନୀରବତା ହଜାଇ ପାରେନି। ତ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିନଥାଏ ଏବଂ ସଂଘ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଲିପିବଦ୍ଧ ଉତ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନିଳ ମନ ଯେ ସଂଗଠନ ଅନୁଶାସନର ବିରୋଧୀ, ତେଣୁ ଗୌତମଙ୍କୁ ନୀରବ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସଂଘର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ହିଁ ମାନିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ କାମନା ଆଶାର ଅନ୍ୟ ନାମ ନୁହେଁ ଏବଂ ମୁଁ ସର୍ବଶେଷ ବୁଧ ନୁହେଁ। ଇଚ୍ଛାମତୀ, ସୁଜାତା, ଗୋପା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପଟକୁ ଟାଣି ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନର ଶେଷ ତଥ୍ୟ ମଣିଷର ଉତ୍ତରରେ ତାର ଚୈତ୍ୟ ବିହରଣକୁ ନୀରବତା ହରାଇ ପାରେନି।
ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ କାମନାର ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ପନ୍ଥା ସେ ଆଉଥରେ ଖୋଜେ। ଏଇ ଅନ୍ୱେଷା ହିଁ ତାର ଶେଷ ପାଥେୟ ଓ ଅନ୍ତିମ ଆଶ୍ରୟ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନର ଶେଷ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ମଣିଷର ଉତ୍ତରରେ ତାର ଚୈତ୍ୟ ବିହରଣକୁ ନୀରବତା ହରାଇ ପାରିନି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ କାମନାର ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ସେ ଆଉଥରେ ଖୋଜିଛି। ଏହି ଅନ୍ୱେଷା ହିଁ ତାର ଶେଷ ପାଥେୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଆଶ୍ରୟ ହୋଇଛି। ପରିଶେଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ ନାଟକଟି ସଂଘ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ରଚିତ। ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ଼ ନା ସଂଘ ବଡ଼? ବ୍ୟକ୍ତି ସମଷ୍ଟିର ରୂପାନ୍ତର ସଂଘ, କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ବ୍ୟକ୍ତି ହାର ମାନେ, ସଂଘ ପାଖରେ ହାର ମାନେ। ସଂଘ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମାଡ଼ି ବସେ। ତ ଯେତେବେଳେ ନାଟକଟି ସଂଘ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ରଚିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ଼ ନା ସଂଘ ବଡ଼? ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମଷ୍ଟିର ରୂପାନ୍ତର ହେଉଛି ସଂଘ, କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ସଂଘ ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତି ହାର ମାନିଥାଏ। ସଂଘ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ମାଡ଼ି ବସେ। ଏହା ସହିତ ନାଟକରେ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟର ମାନବିକତା ଚେତନାରୁ ସାଧନା ଯାଏ କାମନା କ'ଣ, ଦୁଃଖ କ'ଣ, ଯନ୍ତ୍ରଣା କ'ଣ। ଏହିସବୁ ଭିତରେ ନାଟ୍ୟକାର ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନର ସତ୍ୟକୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସଂଘ ହିଁ ମାଡ଼ି ବସେ ଏବଂ ନାଟକ ସହିତ ଅଛି କି ମନୁଷ୍ୟର ମାନବିକତା ଚେତନାରୁ ସାଧନା ଯାଏ କାମନା କ'ଣ, ଦୁଃଖ କ'ଣ, ଯନ୍ତ୍ରଣା କ'ଣ, ତ ଏହିସବୁ ଭିତରେ ହିଁ ନାଟ୍ୟକାର ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନର ସତ୍ୟକୁ। ଏସବୁ ଜୀବନର ଉପାଦାନ ମାନଦଣ୍ଡ। କାମନାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହୁଏ ନାହିଁ, ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହୁଏ ନାହିଁ। ମଣିଷର କାମନା ଅନେକ, ତେଣୁ ସେ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ସମୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାରେ ସୀମାବଦ୍ଧ। ହୁଏତ ସେ କାମନା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ତାକୁ ଜୟ କରେ, ନଚେତ୍ ତାହାକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଏ। ତ ଏସବୁ ହେଉଛି ଜୀବନର ଉପାଦାନ ମାନଦଣ୍ଡ। ତ ଯେତେବେଳେ କାମନାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହୁଏ ନାହିଁ, ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହୁଏ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମରୁ କୁହାଯାଇଛି କି କାମନା ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ। କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ, କିନ୍ତୁ କାମନାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହୁଏ ନାହିଁ। ମଣିଷର କାମନା ଅନେକ, ତେଣୁ ସେ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ତ ମନୁଷ୍ୟର କାମନା ଅନେକ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ କାମନା ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ କାମନାର ବିନାଶ ହେବ, ଦୁଃଖର ବିନାଶ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ସମୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାରେ ସୀମାବଦ୍ଧ। ହୁଏତ ସେ କାମନା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ତାକୁ ଜୟ କରେ, ନଚେତ୍ ତାହାକୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦିଏ। ପରିଶେଷରେ ନାଟ୍ୟକାର ସବୁକିଛି ସମୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ମଣିଷର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଦଳିଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ କାମନା ଯେହେତୁ ଅଛି, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ସମୟର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମାରେ ସୀମାବଦ୍ଧ, ତ କାମନା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ତାକୁ ଜୟ କରେ, ନଚେତ୍ ତାହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପରିଶେଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନାଟ୍ୟକାର ସବୁକିଛି ସମୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ମଣିଷର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଦଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଚାହିଁପାରେ। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ନାଟ୍ୟକାର ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଗୌତମଙ୍କ ମୁଖରେ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମଣିଷର ବିବର୍ତ୍ତନ ପରି ସମୟରୁ ସମୟକୁ ବିକଶିତ। କାମନାର ବିନାଶ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ନାହିଁ। ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଗତ ଅଛି। ସେଠି ପାପ ନାହିଁ, ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, ମିଛ ନାହିଁ। ସେଠି ଖାଲି
अनिर्बाण आलोकर दुर्गति। तो जेतेबेले परिसमाप्ति रे नाट्यकार सबकिछि समय उपरे छाड़ी देइछन्ति एवं समयर परिवर्तन अनुसार मनिषर चाहिदा मध्य बदली थाए। वर्तमान मनिष जहाँ चाहूछि परवर्ती मुहूर्त रे से अन्य किछि चाहि पारे। जीवनर प्रकृत सत्य को तेणु नाट्यकार गौतमଙ୍କ मुखरे ही सुनाइछन्ति। तो जेतेबेले मनिषर कामना रहिछि दुख मध्य रहिछि तेणु मनिषर चाहिदा मध्य समय अनुसार बदली थाए बा परिवर्तन होई थाए। तेणु मनिष जहाँ चाहूछि परवर्ती मुहूर्त रे ता अन्य किछि चाहि पारे। तेणु जीवनर जो प्रकृत सत्य रहिछि वास्तवता रहिछि तो ताहाकु ही नाट्यकार गौतम बुद्धଙ୍କ मुखरे सुनाइछन्ति। कौन ना सर्वश्रेष्ठ बोली किछि नाही। मनिषर विवर्तन परि समयरु समय को विकसित कामनार विनाश नाही तेणु दुखर विनाश नाही। तो प्रथमरु ही बुद्धदेव कहिथिले कि कामना हेउछि दुखर कारण, कामनार विनाश रे दुखर विनाश। तेणु नाट्यकार गौतम बुद्धଙ୍କ मुखरे ही सुनाइछन्ति कि कामनार विनाश नाही तेणु दुखर विनाश नाही। मनर ऊर्ध्वरे अन्य एक जगत अछि, सेठी पाप नाही पुण्य नाही मिछ नाही, सेठी खाली अनिर्बाण आलोकर दुर्गति। एसबु दृष्टि आलोचना कले नाटकर नामकरण यथार्थ मने हुए। तो नाट्यकार विजय मिश्र परिसमाप्ति रे कौन कहिछन्ति ना सबकिछि समय उपरे छाड़ी देइछन्ति। तो समयर परिवर्तन अनुसार मनिष मध्य परिवर्तन होई थाए एवं कामनार विनाश रे दुखर विनाश होई थाए। तो जे पर्यंत कामना अछि से पर्यंत दुख मध्य अछि। तो मनर ऊर्ध्वरे एपरि एक जगत अछि तो जोंठारे कि पाप नाही पुण्य नाही मिछ नाही, तो सेठी हेउछि अनिर्बाण आलोकर दुर्गति। तो ए सबु दृष्टि आलोचना कले देखा जाए कि नाटकर नामकरण यथार्थ मने होई थाए। तो आशा करुछि या आपणଙ୍କ ପାଇଁ बहुत उपादेय हेबो। पूर्व वीडियो रे मु तट निरंजना नाटक संपर्क रे ही आलोचना करिथिली, किंतु आज एही वीडियो रे मु नाटकर प्रश्नोत्तर बा नाटकर जो सारांश बा सारमर्म से संपर्क ही आलोचना कली। तो जेकोसी प्रश्न आसिले भी एईटा ही तार उत्तर हेबो। तो भलरे बुझीगले थरे आउ कष्ट लागिब नाही नाटक विषय जानिबा पई हेले। तो आशा करुछि आपणଙ୍କ ପାଇଁ बहुत उपादेय हेबो। तो वीडियो भल लागिथिले लाइक करबा को आद भूलिबेनी एवं सांग मानको शेयर कर देबे जहा फଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ होई परिबे। तो रहुछि समस्ते भलरे रुहंतु खुशरे रुहंतु। धन्यवाद।